Today we will see the extended part of strain energy. काल आपण बघितलं वायरमध्ये किती स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होते, ती किती एनर्जी प्रोड्यूस होते काल आपण बघितलं. स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 फोर्स इंटू एक्सटेंशन. एक्सटेंशन म्हणजेच काय, वायर किती अमाऊंटने एक्सटेंड झाली फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन. So that is said to be extension. So 1/2 force into extension that gives the strain energy, and that strain energy I can denote as a E. This is not said to be a kinetic energy. This is said to be a strain energy. इथपर्यंत तुम्हाला एक्झामला 3 मार्कासाठी क्वेश्चन असतो किंवा याच्या पुढचा पार्ट आहे तो तुम्हाला एक्झामला सेपरेटली 2 मार्कासाठी विचारू शकतो. सेपरेटली म्हणजे इन अदर फॉर्म्स, हाऊ टू डिफाइन द स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. So for this equation, suppose this is the next part, okay? Equation A, multiply by area into length, to numerator and denominator of equation A. RHS side. Therefore, equation A, denominator of RHS of equation A, strain energy is equal to 1/2 into force into length divided by area into length multiplied by area into length divided by area into length. So how to change this form? In terms of stress and strain, we are finding the strain energy. This is the strain energy in terms of length and force. Strain energy is 1/2 F into L. Now we are finding strain energy in terms of stress and strain. This can be written as a 1/2 into force per unit area into change in length upon original length. And what is this A into L? अशी आहे वायर, बरोबर. This is the area of the wire and this is the length of the wire. The product of area and length of the wire काय मिळणार तुम्हाला? Volume. You will get volume of the wire. Wire area A, length of wire L. So A into L, area into length of the wire, you will get volume of the wire. Okay? So this area that gives volume of the wire V is equal to 1/2. What is force per unit area? Stress. What is change in length upon original length? Change in length upon original length can be written as a strain, okay, into volume V, that is strain energy. Okay, therefore divide by volume to this equation. Therefore strain energy per unit volume always 1/2 into stress into strain. This is the equation B in terms of stress and strain. In terms of stress and strain, you will get strain energy per unit volume. Strain energy per unit volume always equal to 1/2 stress into strain. 1/2 stress into strain. Okay. Now, equation B in terms of stress and strain energy per unit volume. Equation A, strain energy in terms of force and extension. आणखी फॉर्म आहे in terms of Young's modulus. We know that Young's modulus is equal to काय असतो? Stress upon strain. Therefore, what is stress? It is Y into strain. See the equation, stress is said to be Y into strain. But here is a stress value. इथं पुट अप केला तर काय होणार आहे? Therefore
strain energy per unit volume is equal to 1/2 into y, strain into strain, 1/2 y strain square. This is equation C. In terms of Young's modulus, strain energy per unit volume, in terms of Young's modulus, strain energy per unit volume can be written as a 1/2 y into strain square. So these are the different forms. This question could ask for the examination in 2 marks, or this question could ask in the examination for 2 marks separately. In terms of Young's modulus, equation C. In terms of stress and strain, B. And in terms of force and extension, equation E. So here is the end of this pointer, strain energy of the wire. Okay. Now we will see the next point of the chapter. To move to the next part of the chapter, we should know the basic concepts regarding the elasticity. If you apply the force, the body becomes elongates. If you remove the force, body again comes to mean position. म्हणजे काय बघा, ज्याच्यावर तुम्ही बॉडीवरती फोर्स अप्लाय करता, इलास्टिक बॉडीवरती तुम्ही जो फोर्स अप्लाय करता, त्याला काय होतं, इलास्टिक बॉडी याची डायमेन्शन चेंज करते. आणि जर तुम्ही फोर्स रिमूव्ह केला तर काय होतं, बॉडी डजंट कम्स टू इट्स mean position or mean dimension. That is the elasticity. What is meant by plasticity? If you apply the force, body dimension changes, but body strain होते. But if you remove the force, then what happens? Body doesn't comes to its mean dimension or mean position. Such property of body is called as the plasticity. Then how the elasticity property is present in an elastic body, and how the plasticity property is present in a plastic body, that we are going to see here. तुम्ही म्हणता सर असं कसं शक्य आहे? इलास्टिक बॉडीमध्ये कुठेतरी एक असा पॉइंट असतो, त्या ठिकाणी ती बॉडी प्लास्टिसिटी दाखवते. बिफोर दॅट वी शुड नो व्हॉट इज इलास्टिसिटी अँड प्लास्टिसिटी. आफ्टर रिमूव्हिंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ओके, बॉडी regain to its original size and shape. That is said to be elasticity. Plasticity, if you remove the external force, body doesn't come to its mean position, or body doesn't come to its original size and shape. It is said to be a plasticity. म्हणजे प्लास्टिक बॉडी तुम्ही जर घेतला, तुम्ही जर प्लास्टिकची पिशवी घेतला, तुम्ही जर पिशवीला फोर्स अप्लाय केला असा, तर काय होणार आहे, इट चेंजेस इट्स डायमेन्शन. म्हणजे ती काय होणार आहे, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी दाखवणार आहे. तुम्ही जर फोर्स रिमूव्ह केला तर can that plastic bag converted into its original size and shape? No. That is a plasticity. Rubber, if you apply force to the rubber, what happens? It will change its length, change in length upon original length, that is strain. Also you are applying force per area, means stress. If you remove the force, again rubber comes to its mean position, that is said to be elasticity. But always there is one point at which within the elastic body, always there is a point at which plasticity property present within the elastic body. So how that plastic region or plastic property is present within the body, and how the elasticity changes into the plasticity, that we are going to see in the next point. So the next one is said to be a theoretical point. Okay, that is only diagram explanation. That point is said to be a strain curve. त्या पॉइंटला म्हणायचं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किंवा बिहेवियर ऑफ वायर, इलास्टिक वायर अंडर लोड. इलास्टिक वायरला लोड अप्लाय केल्यानंतर त्याचा बिहेवियर कसा आहे ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचं. म्हणजे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याच्यासोबत डिस्कस करायचं आहे. वी नो इन जनरल there is a rigid support, there is a wire. Okay, if you apply the force per unit area, body extend to the change in length L, with the original L length is said to be L. Okay, so change in length upon original length, you will get the strain. Force per unit area on the other end of the wire, metal wire, you will get the stress. But till what limit it can extend? कुठपर्यंत बॉडी एक्सटेंड होणार आहे, काहीतरी लिमिट असणार आहे. एका पर्टिक्युलर लिमिटपर्यंत बॉडी जर एक्सटेंड होत असेल आणि त्याच्या पुढे तुम्ही जर फोर्स अप्लाय केला तर बॉडी ब्रेक होते. म्हणजे तो पॉईंट काय असणार आहे, द पॉईंट ॲट विच इलास्टिक लिमिट इज डिस्ट्रॉय.
पॉईंट, दॅट इज सेड ब्रेकिंग पॉईंट. तिथं पण काय असतं त्या बॉडीचं इलास्टिक लिमिट. सो विदिन द इलास्टिक लिमिट ओनली वी कॅन अप्लाय स्ट्रेस ऑन द बॉडी. म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. दिस केस इज पॉसिबल ओनली विदिन द इलास्टिक लिमिट. स्ट्रेस हा स्ट्रेन बरोबर डायरेक्ट प्रपोर्शन. जेवढा स्ट्रेस वाढणार तितका स्ट्रेन प्रोड्यूस होणार. कधी विदिन द इलास्टिक लिमिट ओनली. त्याच्यापेक्षा बाहेर गेला तर स्ट्रेस इज नॉट प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. म्हणजे त्या ठिकाणी हुक्सला उभे होत नाही. हुक्सला कुठे उभे होतो? विदिन द इलास्टिक लिमिट ओनली. स्ट्रेस प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन असेल तरच. ओके, नाउ वी ड्रॉ अ प्लॉट फॉर स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. इथून पुढे काय झालं, बॉडीला तुम्ही जर फोर्स आणखीन अप्लाय केला तर बॉडी ब्रेक होते. मग हे सगळं आपण ग्राफिकली कसं स्टडी करायचं हे आपण या ठिकाणी बघूयात. बिहेवियर ऑफ वायर, इलास्टिक वायर अंडर द लोड. This is the graph of stress strain curve. Here I can write stress and here I can write a strain. ठीक आहे. इलास्टिक बॉडी मीन पोझिशन होती इथं. या ठिकाणी एक्सटेन्शन झालं का? नाही. म्हणजे स्ट्रेस पण नाही आणि स्ट्रेन पण नाही. इफ यू अप्लाय द फोर्स then what happen? Stress applied on the elastic wire. इलास्टिक वायर अशी होती, हे अशी वायर आहे इलास्टिक वायर. ही त्याची काय ओरिजिनल लेंथ इथपर्यंत आहे. इफ यू अप्लाय द फोर्स व्हॉट हॅपन्स? इलास्टिक वायर चेंजेस इट्स लेंथ. मॅक्सिमम लेंथ चेंजेस इट टू बी एल. सुरुवातीला चेंज करणार काय होत आहे? इफ यू अप्लाय द फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन प्रोड्यूसेस इन द बॉडी. सो ॲज द स्ट्रेस increases, strain produced within the body it will increase. So this graph will be like this. जितका स्ट्रेस वाढत जाणार, स्ट्रेस एवढा स्ट्रेन वाढणार. जितका स्ट्रेस वाढत जाणार तितका स्ट्रेन वाढत जाणार आहे. म्हणजे या पॉईंटवर काय झालं आहे? दिस इज द पॉईंट ॲट विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. O to A कसा आहे? स्ट्रेट लाईन पासून थ्रू ओरिजिन. म्हणजे स्लोप काय असणार आहे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो असणार आहे कॉन्स्टंट. प्रत्येक पॉईंटला काय असणार आहे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेनचा रेशो या ठिकाणी काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असणार आहे. सो टिल दिस देयर इज टू बी आय कॅन दिस इज द इलास्टिक लिमिट. सो विदिन दिस इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो दिस OA इज द पॉइंट ॲट विच हुक्स लॉ ओबेड. OA रिजन, या रिजनमध्ये काय होत आहे? स्ट्रेस प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. जेवढा स्ट्रेस वाढणार लिनियरली तेवढा स्ट्रेन वाढत जाणार इलास्टिक बॉडीमध्ये लिनियरली. म्हणजेच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन विदिन द इलास्टिक लिमिट. Okay, so this OA region is the region in which Hooke's law is obeyed. OA region पर्यंत काय Hooke's law is obeyed. आता इथं पण फोर्स अप्लाय केला, आता मी परत रिमूव्ह केला फोर्स. काय होईल? अगेन वायर कम्स टू इट्स मेन पोझिशन. म्हणजेच काय? जर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव्ह केला, बॉडी कम्स टू इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. ती त्याची काय असते? इलास्टिक प्रॉपर्टी. कारण आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज इलास्टिसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ॲट विच वेन वी रिमूव्ह द डिफरंट फोर्सेस और अप्लाइड फोर्सेस बॉडी रिगेन टू इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. दॅट्स व्हाय दिस इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी. एक पॉईंटपर्यंत फोर्स अप्लाय केला, फोर्स रिमूव्ह केला, अगेन बॉडी कम्स टू इट्स मेन पोझिशन. ओके, आता परत फोर्स इन्क्रीज केला, काय होतं बघा इलास्टिक बॉडीमध्ये. व्हॉट इज हॅपनिंग विदिन द इलास्टिक बॉडी? दिस इज हॅपनिंग. म्हणजे काय बघायचं आपण? दिस इज द पॉइंट. हाऊ मच स्ट्रेन इज इन्क्रीज्ड? हाऊ मच स्ट्रेन इन्क्रीज्ड? and see how much stress is increased. For minimum increase in stress, there is a maximum increase in strain. म्हणजे there is a one point within the body at which even you apply the small force, even you apply the small stress, the body changes its length maximum value. कमीत कमी फोर्स अप्लाय केला तर सुद्धा काय झालं? बॉडीची लेंथ बघा. रे स्ट्रेन म्हणजे काय? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ ही याला वाढ केली, ओरिजिनल लेंथ फिक्सच आहे.
So this is said to be change in length. For minimum stress, maximum strain is produced. So this is the point at which minimum stress produces maximum strain within the body. That point Y is called as a yield point. That point Y is called as a yield point. आता मगाशी म्हटलं पॉइंट ए पर्यंत काय स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. फोर्स रिमूव्ह केला, अगेन बॉडी कम्स टू मीन पोझिशन. अगेन थोडा जरी फोर्स वाढवला तरी फोर्स म्हणजे काय बघा म्हणलं, थोडा जरी फोर्स वाढवला म्हणजे थोडं जरी स्ट्रेस वाढवला. ओके, इफ यू इन्क्रीज द मिनिमम स्ट्रेस there is a maximum strain as per graph. So the point at which for minimum increase in stress there is a large increase in the strain. That point is said to be yield point. Why it is called as a yield point? If you remove the force at this point, या पॉइंटला जर फोर्स रिमूव्ह केला म्हणजे या पॉइंटला जर स्ट्रेस रिलीज केलं, बॉडी कुठे यायला पाहिजे? बॉडी शुड कम टू इट्स मीन पोझिशन. वायर शुड कम टू इट्स मीन पोझिशन. इफ यू रिमूव्ह द फोर्स, wire should come to its mean position, but it doesn't happen in actual practice. What happens in actual practice? In actual practice, body doesn't come to its mean position. काय सांगते बघा, जरी स्ट्रेस झिरो झाला तरी स्ट्रेन झिरो झाला नाही. ओ डॅश the point at which strain produced और strain produced म्हणायच्या वेळी मी काय म्हणतो, strain remains, शिल्लक राहिले. इतकं स्ट्रेन शिल्लक राहिले बघा ना, स्ट्रेस झिरो झालाय पण स्ट्रेन किती एवढे शिल्लक राहिले बॉडीमध्ये. मग तुम्ही म्हणा इलास्टिक वायरची प्रॉपर्टीज आहे, जर फोर्स रिमूव्ह केला तर बॉडी कम्स टू इट्स ओरिजिनल साइजेशन, बट इट डजंट हॅपन आफ्टर दिस पॉइंट, बट इट डजंट हॅपन ॲट दिस पॉइंट. दिस इज द यील्ड पॉइंट, द पॉइंट ॲट विच द बॉडी deforming forces are removed, the body doesn't comes to its mean position or the dimensions of the body doesn't comes to its mean position. म्हणजे बघा फोर्स झिरो केलाय तरी सुद्धा बॉडीमध्ये स्ट्रेन प्रोड्यूस आहे. म्हणजे ही जर ओरिजिनल पोझिशन असेल तर बॉडी ओरिजिनल पोझिशनला येणारच नाही, बॉडी इथे येईल अशी. म्हणजे ही काय त्याची बघा चेंज इन लेंथ एवढी अजून प्रेझेंट आहेच. मीन पोझिशनला आली का नाही, अजून मीन पोझिशनला बॉडी आलीच नाही, एवढी शिल्लक राहिली स्ट्रेन. फोर्स रिमूव्ह केलाय तरी सुद्धा स्ट्रेन बॉडीमध्ये क्रिएट आहेच, तरी सुद्धा बॉडीमध्ये स्ट्रेन रिमेन आहे. सो दिस इज द पॉइंट ॲट विच प्लास्टिसिटी स्टार्ट्स. प्लास्टिसिटीचा अर्थ काय, इवन इफ यू रिमूव्ह द डिफॉर्मिंग फोर्सेस बॉडी डझंट कम्स टू इट्स मीन पोझिशन और बॉडी डझंट कम्स टू इट्स ओरिजिनल साइज शेप. याचं ओरिजिनल साइज शेप कसा आहे इथे पण होता, पण तुम्ही फोर्स अप्लाय केला, एक्सचेंज झाला, फोर्स रिमूव्ह केला, अगेन इट वुड हॅव कम टू दिस पोझिशन बट इट डझंट कम टू मीन पोझिशन. म्हणजे बघा अजून एवढा डिफरन्स आहे. एवढ्या अमाऊंटनं काय बॉडीमध्ये स्ट्रेन क्रिएट झालेलाच आहे, तो स्ट्रेन गेलेलाच नाही आहे. म्हणजे या पॉईंटला काय झालंय, बॉडीमध्ये प्लास्टिसिटी पॉइंट स्टार्ट झाला. सो दिस इज परमनंट डिफॉर्मेशन. या ठिकाणी फोर्स रिमूव्ह केला, बॉडी कम्स टू दिस पोझिशन. इन्स्टेड ऑफ कमिंग टू दिस पोझिशन बॉडी कम्स टू दिस पोझिशन. म्हणजे एवढा चेंज अजून बॉडीमध्ये शिल्लकच आहे, चेंज इन लेंथ. इज इट क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ permanent deformation. So I can write O dash is the point at which strain remain. Even deforming force is zero, the body which remains or retain strain within it, that point is said to be a permanent deformation. किंवा यामध्ये परमनंट सेट, परमनंट प्लास्टिक पॉइंट सेट. हे दोन ग्राफ आता कंपेअर करा. O to A ला आल्यानंतर स्ट्रेस प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन, फोर्स रिमूव्ह केला, बॉडी कम्स टू मीन पोझिशन. A च्या पुढे काय झालं, द मिनिमम स्ट्रेस ॲट विच मॅक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस. आणि या पॉईंटवर फोर्स रिमूव्ह केला, बॉडी डझंट कम्स टू मीन पोझिशन, बॉडी स्टील इन द स्ट्रेन पोझिशन. इवन द स्ट्रेस reduces to zero, some amount of strain
some amount of strain produced within the body. So this is the point at which plasticity start. म्हणजे या पॉइंट नंतर काय झालं, आता त्या बॉडीमध्ये प्लास्टिसिटी स्टार्ट झाली. इथपर्यंत होतं इलास्टिसिटी, इथून पुढे काय झालं आता प्लास्टिसिटी पॉइंट सुरू झाला. म्हणजे एक बॉडी दोन प्रकारच्या नेचर दाखवू शकते. वन नेचर इट कॅन शो ॲज अ प्लास्टिसिटी अँड सेकंड नेचर इट कॅन बी शोन ॲज ए इलास्टिसिटी. म्हणजे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कुठं पण व्हॅलिड आहे विदिन द इलास्टिक लिमिट O to A. इथं पण इलास्टिक लिमिट आहे कारण अजून बॉडी ब्रेक झालेलं नाही आहे. सो दिस O to A इज द रिजन ॲट विच Hooke's law is obeyed. But when you increase the minimum stress, there is a maximum strain. If you release the force at this point, body doesn't come to its mean position. When stress reduces to zero, body is still in the strained position. But still strain म्हणजे length change आहेच नाही. Change in length upon original length. तुम्हाला काय म्हणतो strain. Length zero झाली का change in length? Change in length अजून त्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहेच. म्हणजे ती बॉडी काय आहे स्टिल इन द स्ट्रेन पोझिशन. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ परमनंट सेल. म्हणजे या पॉइंटला काय झालं आता इन पॉइंटला प्लास्टिसिटी पॉइंट स्टार्ट झाले. अगेन इफ इन्क्रीज द स्ट्रेस आफ्टर दिस पॉइंट फॉर मिनिमम स्ट्रेस maximum strain is produced and this is the point मी याला म्हणतो ठीक आहे OAY. बुकमध्ये वेगळे पॉईंट दिले त्या ठिकाणी वेगळा पॉईंट घेतला. दिस इज द पॉईंट ॲट विच अगेन फॉर मिनिमम इंक्रीजिंग स्ट्रेस there is a maximum increase in strain. Okay, this is a yield point. Here is a point at which till this point Hooke's law is obeyed. This is said to be yield point and this is said to be a point B at which this is said to be a breaking point. Breaking point, the maximum stress at which, or here the minimum stress at which body changes its length with the maximum value. म्हणजे बघा स्ट्रेस किती वाढला एवढाच वाढला स्ट्रेन किती वाढला. आता काय म्हणाले बघा you are applying the minimum force but due to application of minimum force body strained with the maximum value. प्लास्टिकची तुम्ही जर कॅरी बॅग घेतला तुम्ही प्लास्टिकची कॅरी बॅगला तुम्ही जर फोर्स पहिला अप्लाय केला कमी एक्सटेन्शन होतं म्हणजे त्याची डायमेन्शन चेंज खूप कमी होते. इफ इन्क्रीज फोर्स डायमेन्शन इन्क्रीजेस. तुम्ही जर फोर्स जर रिड्यूस केला तर डायमेन्शन त्याची वाढत जाते. सो दॅट इज अ पॉईंट ऑफ प्लास्टिसिटी. ओके, सो मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस ॲट विच अगेन स्ट्रेन इन्क्रीजेस विथ द लार्ज व्हॅल्यू. सो दिस इज द पॉईंट ॲट विच द बॉडी स्टार्ट्स ब्रेकिंग. या पॉईंटपासून वाय येऊ शकत नाही, वायपासून एला येऊ शकत नाही, ए पासून ओला सुद्धा येऊ शकत नाही. इथून तुम्ही जरी फोर्स रिमूव्ह केला बॉडी स्टिल रिमेन ॲट दिस पॉईंट. Means this is the point minimum stress at which maximum strain is produced within the elastic wire. That point is said to be a breaking point. And again if we increase the इथून पुढे परत जरा जरी स्ट्रेस अप्लाय केला तरी काय होतं बॉडीचा फोर्स पूर्णपणे झिरो होतो आणि बॉडी टोटल ब्रेक. सो पॉइंट हियर इज सेड टू बी अ ब्रेकिंग स्ट्रेस. इथून पुढे झाला जरी फोर्स वाढला तरी काय बॉडी पूर्णपणे काय होणार आहे it will be break. Why it will be break? Because it already crossed all the limits A, Y and B. So the point at which body is totally break, that point is said to be a breaking stress. आणि हा काय आहे breaking point. इथून पुढे काय होणार बॉडीचं ब्रेकिंग सुरू झालं आणि ब्रेकिंग कुठे झालं बॉडीचं इथे झालं. या ठिकाणी काय नो स्ट्रेन नो स्ट्रेस. जिथं स्ट्रेस कमी झाला म्हणजे काय झालं फोर्स रिड्यूस झाला स्ट्रेन पण काय झाला कमी होत गेला. And strain reduces to the zero value. This is the point at which body breaks. या पॉइंटला काय म्हणतात ब्रेकिंग स्ट्रेस. ओके, आणि या पॉइंटला काय ब्रेकिंग पॉइंट. द पॉइंट at which for minimum value of stress there is a large change in strain. For minimum change in stress there is a large change in strain value. आणि इथून पुढे काय झालं दिस इज द पॉइंट at which स्ट्रेस वाढला का नाही स्ट्रेस रिड्यूस्ड. स्ट्रेस रिड्यूस झाला म्हणजे काय झालं बॉडी ब्रेक्स. बॉडी सेड टू बी ब्रेक्स. इट इज सेड टू बी बॉडी. ओके, सो I can say here is a instead of body breaks I can say here only the stress reduced
बॉडी इज टोटली ब्रेक. म्हणजे या पॉईंटला बॉडी जर टोटली ब्रेक झाली म्हणजे बघा एका बॉडीला जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला बॉडी ग्राफ असणार होते O to A region at which Hooke's law is obeyed in which stress proportional to strain, stress proportional to strain, stress proportional to strain. जेवढा स्ट्रेस तेवढा स्ट्रेन, जेवढा स्ट्रेस तेवढा स्ट्रेन कुठपर्यंत अप टू पॉइंट A. So this is the point of elastic limit. OA elastic limit at which Hooke's law is said to be obeyed. Point at which Hooke's law is said to be obeyed. Again, if you increase the small force, little bit large change in the strength. This is the point at which if you release the force, body set into permanent set. म्हणजे या पॉईंटला काय होत आहे बॉडीची प्लास्टिसिटी पॉईंट स्टार्ट झाला. प्लास्टिसिटीचा अर्थ काय त्या पॉईंटला तुम्ही जर फोर्स रिमूव्ह केला तर बॉडी त्याच्या ओरिजिनल साइज अँड शेपला येऊ शकत नाही. इथून पुढे आणखी थोडासा जरी स्ट्रेस अप्लाय केला तरी लार्ज चेंज इन स्ट्रेंथ म्हणजे या पॉईंटला काय झालं तर पॉईंट बीला आणखी स्ट्रेस वाढू शकत नाही. याच्याने बॉडी काय झाला थोडं ब्रेक होत आहे. सो दिस इज द पॉईंट ॲट विच बॉडी the minimum stress produces a large deviation or large change in the strength. That point is equal to breaking point. And after point B, stress reduces immediately, and at point M, body breaks totally. Okay? So this is the elastic behavior of the wire. This is said to be elastic behavior of the wire under the action of load. Load means what? You are applying the force now. You are applying the force. Mass into gravity म्हणजे तुम्ही काय अप्लाय करताय लोडला W म्हणजेच काय यू आर अप्लाइंग द फोर्स W that is equal to mg. So under the action of load the behavior of wire is like this O to A, A to Y, Y to B and B to N. So this is the explanation for stress strain curve. हा पॉइंट खूप महत्त्वाचा आहे एक्झामला. हा पॉइंट तुम्हाला 4 मार्कासाठी विचारतात. This question could be asked for the examination for 4 marks. So this is the region at which Hooke's law obeyed. This is the region at which plasticity starts. After this, the plasticity increases. At this point, the point at which little bit increase or minimum increase in the stress, which produces large increase in strain. That is a breaking point. After this point, stress reduces and body breaks at point N. So breaking starts at this point. So this is actually breaking point. This is the point at which body totally breaks because of reduction in a stress. Stress पण कमी झाला आणि strain पण कमी झाला म्हणजे body काय totally break होत गेली. So this is the elastic behavior of the wire under the load, or I can say stress strain curve. Okay, so we can stop here. Thank you.